Hello students, welcome back to fifth session on cost of capital. In this session, we are concentrating on calculation of cost of preference share capital, both redeemable and irredeemable. We know that in last few sessions, we solved many problems on calculation of cost of redeemable and irredeemable debt. So today, we are concentrating on cost of preference share capital. You know that preference shareholders will get dividend for their investment from the company. So, having aware of the fact that interest is the base for calculation of cost of debt, here, particularly while calculating cost of preference, we are considering the dividend payable to preference shareholder as base. And at the same time, dividend to be payable to preference shareholder is always fixed. It is always fixed because a fixed rate will be agreed upon as and when organization issues preference to the public. So whoever purchase preference share, they are aware of the fact that they are going to get fixed rate of dividend. Though dividend is payable at the discretion of board of director and there is no legal binding to pay dividend, yet it doesn't mean that preference capital is cost of free. The cost of preference capital is function of dividend expected by its investor. Means even though there is no such legal obligation, they have preferential right to claim dividend, but they do not have legal binding to pay dividend. The board of director, it is left to the discretion of the board of director to pay dividend or not, and there is no legal binding to pay dividend, yet preference shareholders expect dividend from the company. So what they expect in the form of dividend from the company is the base for calculating cost of preference capital. Again, when it comes to preference, so we are calculating under two heads. One is calculation of perpetual preference or irredeemable preference. The other one is calculation of redeemable preference. Perpetual means irredeemable in nature. So when we have preference of perpetual in nature, the formula for calculating cost of preference is Kp symbolically is equal to D by P. Here Kp means cost of preference capital, D means annual preference dividend, P means preference share capital proceeds, means how much we got by selling one preference share, how much organization got. So that indicates sales proceeds. P here means sales proceeds. So this is how to calculate cost of perpetual debenture. So in case if preference are issued at premium or preference are issued at discount or there is flotation cost associated with issue of preference, so then the same formula we can follow, but instead of P we make use of the term NP. So Kp is equal to D divided by NP. What is NP here? NP here means net sale proceeds. How to arrive at net sale proceeds? Par value per share minus discount minus flotation cost if issued at discount. If issued at premium, par value per share plus premium minus flotation cost. If issued at par value per share minus flotation cost. Same thing, just like how we arrived at sales proceeds in case of debenture. Here also we are arriving at net sales proceeds NP. So based on whether such preference are issued at discount or at premium or at par. Again, when we have problems on redeemable preference, what is redeemable? They are redeemed after a particular period of time. So then the formula for calculation of cost of redeemable preference is KPR is equal to D plus MV. MV means maturity value. In debenture we are making use of the term RV. Here it is MV, same. There it is redemption value. Here it is maturity value minus NP, same. That is V sales proceeds divided by N.
whole divided by 1 ME plus NP divided by 2 into 100. When you multiply it with 100, you will arrive it in terms of percentage. So ME means redeemable value, which is also known as maturity value of preference. NP means net sale proceeds of preference. D means annual preference dividend. So KPR means cost of redeemable preference shares. So what term we made use of in calculating cost of debentures? Irredeemable debenture. What term? RV minus SV divided by N whole divided by RV plus SV divided by 2. The same thing. You can make use of the same term also, no problem. But just to differentiate, we are referring it in different, we are making use of different alphabets. That's all. MV means maturity value. Maturity value means redemption. So repayment value. NP means net sales proceeds. So got it. So the same formula, but the thing is here we are making use of different alphabet to represent that. That's all, nothing else. So, and one more thing is, while calculating cost of debt, we used to calculate cost of debt after tax. But there is no such question here, because there is no question of calculating cost of debt after tax, because preference dividend will be paid only after paying tax. Did you get my point? That's why after tax, before tax concept will not arrive, particularly in case of calculation of cost of preference. So ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಡೆಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇರ್ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಡೆಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಡೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುವ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡುವುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯಾವ ಲೀಗಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಇರ್ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇರ್ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇರ್ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಂದ್ರೆ KP is equal to D divided by P. KP ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, D ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, P ಅಂದ್ರೆ what is that proceeds of preference share capital. So this is what the formula. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಆಗ ನಾವು D ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NP ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. P ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ P ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, NP ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೈನಸ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus discount minus flotation cost if issued at discount, par value minus flotation cost if issued at par. So flotation cost ಇದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇರ್ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ KP is equal to D divided by NP. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ KPR is equal to ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ is equal to D ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲಸ್ MV. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು RV ಅನ್ನುವ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಅದು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಮೆಚುರಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಮೆಚುರಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ NP, ಅಲ್ಲಿ SV ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ NP ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ MV plus RV divided by 2 into 100. So this is the formula for calculation of cost of redeemable and irredeemable and redeemable preference. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದೇ ಯಾವಾಗ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಉಳಿದ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಎ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ 10,000 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 each. Cost of issue is ₹2 per share. Calculate cost of preference capital if shares are issued at par, at premium and at discount of 10 and 5% respectively ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 10,000 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ದ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ 10,000 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each ಅಲ್ವಾ? 10,000 into 100 ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಹಾಕಿದಾಗ 1 lakh ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000 into 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 10 lakh ಮೈನಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ವಾಟ್? ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್? ಎಸ್, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ಪಾರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ₹2 ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ 10,000 into 2 ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ into 100. So cost of irredeemable preference is 10.2. So in cost of cost when issued at discount and premium. So premium ಅಲ್ಲಿ issue ಮಾಡಿದಾಗ dividend same, dividend is always calculated on par value. 10,000 into 100 into 10% ಅಂದ್ರೆ 1 lakh divided by par value 10 lakh plus premium 10% on par value. 10% of 10 lakh is 1 lakh. So minus flotation cost 10,000 number of shares into 2, 20,000 into 100. So answer is 9.26. So as far as third problem is concerned, so 1 lakh is dividend divided by 10 lakh is par value minus discount at 5%. So 10 lakh na 5% andre 50,000 minus flotation cost 20,000 into 100. So answer is 10.75. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ 100. ಸೊ 100 into 10% ಅಂದ್ರೆ ₹10 ಪರ್ ಶೇರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ₹10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಮೈನಸ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ 100 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, 100 ಮೈನಸ್ 2 ಆಗ 10 divided by 98 into 100. ಆನ್ಸರ್ is 10.2. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 divided by 100 plus 10% of 100 10 minus 2. ಸೊ 100 plus 10 minus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 110 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 108 ಆಯ್ತು. ಸೊ 10 divided by 108 into 100 ಅಂದ್ರೆ 9.26. ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುವ 10 is the dividend per preference divided by par value 100 minus discount ₹5 minus what is that flotation cost ₹2. ಆಗ 100 divided by 93 into 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ is 10.75. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಂಟು, ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ 10,000 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each, redeemable after 10 years at a premium of 5%. The cost of issue is 2 per share. Calculate cost of preference. Cost of issue ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ KPR is equal to D 100 into 10% ₹10 plus MV. ಸೊ redeemable after 10 years at a premium. ಸೊ ನೀವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಲ್ಲಿ? 5%. ಸೊ 100 ಮೇಲೆ 5% ಅಂದ್ರೆ 5. ಸೊ 100 plus 5 ಅಂದ್ರೆ 105 minus
ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 100 rupees ಮೈನಸ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 rupees ಅಂದ್ರೆ 98. ಸೊ 10 ಪ್ಲಸ್ 105 minus 98 divided by 10 whole divided by 105 plus 98 divided by 2 into 100. ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು 10.54, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೂ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ MV ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೂ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ NP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೂ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. MP ಮತ್ತೆ NP ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, MV ಮತ್ತೆ NP. ಸೊ MV ಮತ್ತೆ NP ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ 1007% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each at a premium of 10%, redeemable after 5 years at par. Calculate cost of preference. Again ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1000 into 100 into 7% ಅಂದ್ರೆ 7000 ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಪ್ಲಸ್ MV ಅಂದ್ರೆ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 1000 into 100 ಅಂದ್ರೆ 1 lakh ಮೈನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 1000 into 100 ಪ್ಲಸ್ 10% ಆಫ್ ದಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ 1,10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ 1,10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4.76%. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 into 7 rupees ಪ್ಲಸ್ ಏನು ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್, ಸೊ 100 ಮೈನಸ್ issued at premium 100 plus 10% of premium 110 divided by 5 whole divided by 100 plus 110 divided by 2 ಅಷ್ಟೇ. 4.76. ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನು ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡೇ ಬೇಸು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಲೀಗಲ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಸು. ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಇರ್ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಇರ್ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬೈ ನೇಚರು ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬೈ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ. That's all. Thank you.